پاکستان کو پہلگام واقعے سے جوڑنے کی سازش کر رہا ہے۔ مودی حکومت نے ابھی تک غیر جانبدار عالمی تحقیقات کی پاکستانی پیشکش کا جواب نہیں دیا۔ ترکی تحقیقات میں شامل ہو تو خیر مقدم کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ترکی کے سفیر سے گفتگو۔ کہا پہلگام واقعے کے بعد بھارتی اشتعال انگیزی کے باوجود پاکستان کا رد عمل ذمہ دارانہ رہا۔ بھارت کے اقدامات پاکستان کی انسداد دہشت گردی کی کوششوں سے توجہ ہٹانے کی مذموم کوشش ہے۔ ترکی کے سفیر کا پاکستان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار۔ دونوں ملکوں کو کشیدگی کم کرنے کے لیے تحمل سے کام لینے کا مشورہ دیا۔ بھارت کی ڈس انفارمیشن کیمپین اور یک طرفہ اقدامات سے علاقائی امن اور سلامتی کو خطرہ ہے۔ بھارت کا سنتاس معاہدہ معطل کرنا بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی یونانی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک گفتگو۔ پاکستان کے خلاف بھارت کے الزامات مسترد کر دیے۔ نائب وزیر اعظم کا علاقائی امن اور سلامتی کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ۔ بولے پاکستان اپنی خود مختاری اور سالمیت اور قومی مفاد کو ہر قیمت پر تحفظ کرے گا۔ یونانی وزیر خارجہ کا امن اور سلامتی برقرار رکھنے کے لیے تحمل کی اہمیت پر زور۔ پاکستان کی طرف سے غیر جانبدارانہ شفاف تحقیقات کا خیر مقدم۔ نائب وزیر اعظم کا سوئس وزیر خارجہ کو ٹیلی فون۔ علاقائی سلامتی کی صورتحال پر بریفنگ دی۔ بھارت کے اشتعال انگیز اقدامات پر اظہار تشویش۔ سوئس وزیر خارجہ نے امن کے لیے پاکستان کے عزم کو سراہا۔ پاکستان کا دشمن کو دو ٹوک پیغام۔ ابدالی ویپن سسٹم کی کامیاب ٹریننگ لانچ کر دی گئی۔ ابدالی سسٹم زمین سے زمین تک مار کرنے کی صلاحیت کا حامل 450 کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ تجربہ ایکسرسائز انڈس کے دوران کیا گیا۔ ISPR کے مطابق تجربے کا مقصد فوجی دستوں کی آپریشنل تیاری اور اہم ٹیکنیکل پیرامیٹرز کی جانچ کرنا تھا۔ میزائل کے جدید نیویگیشن سسٹم کا جائزہ لیا گیا۔ ابدالی ویپن سسٹم لانچنگ کے وقت کمانڈر اسٹریٹجک فورسز کمانڈ بھی موجود تھے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی سائنسدانوں اور انجینئرز کو مبارکباد۔ پاکستان کی اسٹریٹجک فورسز کی عملی تیاری اور ٹیکنیکل مہارت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا گیا۔ بھارت پہلگام فالس فلیگ آپریشن میں ناکامی کے بعد بکھلا گیا۔ بھارتی فوج اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کا زیر حراست پاکستانیوں کو جعلی مقابلوں میں مارنے کا مذموم منصوبہ۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق جعلی مقابلوں کے بعد لاشوں اور پلانٹڈ ہتھیاروں کی ویڈیوز اور تصاویر شیئر کی جائیں گی۔ بھارتی میڈیا روایتی انداز میں ان افراد کو پاکستان سے آنے والے دہشت گرد ظاہر کرے گا۔ منصوبے کا مقصد پہلگام فالس فلیگ ناکام ہونے کے بعد ایک اور من گھڑت کہانی بنانا ہے۔ ذرائع کے مطابق کچھ زیر حراست افراد کو دہشت گرد ظاہر کر کے پاکستان کے خلاف بیان میں دلوایا جا سکتا ہے۔ پاکستان کا بین الاقوامی اور مقامی میڈیا کو LOC کا دورہ کرانے کا فیصلہ۔ آزاد کشمیر میں دہشت گرد کیمپس کا بھارتی بے بنیاد اور جھوٹا پروپیگنڈا بے نقاب کیا جائے گا۔ وزارت اطلاعات و نشریات کے مطابق میڈیا کے سامنے تمام حقائق رکھے جائیں گے۔ جنگ مسلط کرنے کی کسی بھی کوشش کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ پاکستان میں امن اور ترقی کا راستہ کسی دہشت گردی یا جارحیت سے نہیں روکا جا سکتا۔ آرمی چیف کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس میں ملکی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کو برقرار رکھنے کے غیر متزلزل عزم کا اظہار۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے مسلح افواج کے پیشہ ورانہ مہارت، ثابت قدم حوصلے اور آپریشنل تیاریوں کو سراہا۔ کہا پاکستان کی مسلح افواج دفاع وطن کے لیے اپنی عوام کے ساتھ متحد ہو کر کھڑی ہے۔ فورم کا بھارت کے مقبوضہ کشمیر میں مظالم پر اظہار تشویش۔ شرکا کانفرنس نے کہا پہلگام واقعے کے بعد بھارتی افواج معصوم شہری کو مسلسل نشانہ بنا رہی ہے۔ بھارت اپنی انتظامی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے اندرونی مسائل کو ہمیشہ سے بیرونی رنگ دیتا رہا ہے۔ پہلگام واقعے کی آڑ میں سنتاس معاہدے کو نقصان پہنچا کر پاکستان کے آبی حقوق کو غصب کرنے کے درپے ہے۔ پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنا جنوبی ایشیا میں عدم استحکام کی وجہ بنے گا۔ بھارت نے پانی روکنے کے لیے کوئی سٹرکچر بنایا تو اسے تباہ کر دیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی آسان نہیں ہے، یہ پاکستان کے خلاف اعلان جنگ ہوگا۔ بھارت نے پہلگام واقعے سے متعلق کوئی ثبوت نہیں دیا۔ بھارت اب اپنے ہی بیانیے کا مغوی بن چکا ہے۔ امریکی نائب صدر نے بھارت کے لیے فیس سیونگ کی گنجائش رکھی ہے۔ بھارت نے فیس سیونگ کے لیے کوئی حرکت کی تو اس کے منہ پر کالک مل دیں گے۔
भारत की तरफ से IMF प्रोग्राम को सियासत ज़दा करने की कोशिशें मुस्तरद। पाकिस्तान का कहना है कि आलमी मालियाती इदारे के साथ मिलकर पायदार मुआशी तरक्की के लिए काम जारी रहेगा। ज़राए के मुताबिक भारत ने IMF से पाकिस्तान को दिए गए कर्जों का असर-ए-नो जायज़ा लेने का मुतालबा किया है। भारत का रवैया खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा कर रहा है। भारत का मुतालबा सिंतास मुआहदे की गैर कानूनी मुआतली जैसा है। पाकिस्तान मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। भारतीय इक़दाम बैनुल अक़वामी क़वानीन और इदारों की खिलाफ वर्जी है। भारत बयानिए की जंग हारने लगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और DGISPR के सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक करने के बाद वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर का सोशल मीडिया अकाउंट भी भारत में बंद कर दिया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने आलमी मीडिया पर भारत के रियासती जबर, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और कश्मीरी अवाम की आवाज़ को दबाने की कोशिशों को बेनकाब किया था। बहार इंतखाबात जीतने के लिए मोदी का पहलगाम ड्रामा बेनकाब। भारतीय कौम पहलगाम वाक़े के गम में मुब्तला। मोदी बहार इंतखाबात में मसरूफ। भारत की अपोजिशन जमात कांग्रेस RJD की मोदी की बहार दौरे पर तनकीद। भारतीय ज़राए इब्लाग पर पहलगाम हमले को बहार इंतखाबात से जोड़ा जा रहा है। RJD ने पटना में मोदी और वज़ीर आला नितिन कुमार के खिलाफ बैनर्स लगा दिए। सीनियर भारतीय सहाफ़ी का कहना है कि पहलगाम वाक़े के 45 घंटे के बाद आप वोट मांगने पहुंच गए। सियासी तज्ज़ियाकारों के मुताबिक मोदी ने बहार इंतखाबात जीतने के लिए पहलगाम फॉल्स फ्लैग का ड्रामा रचाया। पानी पर भारतीय प्रोपेगेंडा फिर बेनकाम हो गया। भारतीय कांग्रेस के साबिक वजीर सैफुद्दीन सोज ने पाकिस्तान का पानी रोकने के भारतीय दावों का पोल खोल दिया है। कहते हैं पाकिस्तान के लिए पानी लाइफ लाइन है। पानी ज़राअत और पीने के लिए इस्तेमाल होता है। पाकिस्तान का पानी मोड़ने की कोशिश की गई तो पंजाब और जम्मू कश्मीर मुकम्मल तौर पर डूब जाएंगे। सिंतास आबी मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर भारत और पाकिस्तान के दरमियान खुली जंग होगी। पहलगाम हमले में भारत मुलव्विस है। भारतीय फौज तादाद में ज़्यादा हो सकती है, लेकिन पाकिस्तानी फौज मयार में भारत से कहीं ज़्यादा बेहतर है। आज़ाद कश्मीर के नौजवान सहाफ़ी ने पहलगाम हमले पर भारतीय मीडिया को आईना दिखा दिया। भारतीय एंकर को खरी खरी सुना दी। कहा, आप हर बार इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा देते हैं। आलमी सतह पर आप तन्हा हो चुके हैं। पानी बंद करने की महज बातें ही हैं। अब तक पानी बंद क्यों नहीं किया? एटमी ताकतों के दरमियान सूरत-ए-हाल खतरनाक हो जाएगी। सदर ट्रंप मसला कश्मीर हल करने के लिए इकदाम करें। पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कहा, कशीदगी नहीं चाहते, अमन की ख्वाहिश को कमजोरी न समझा जाए। पानी बंद करने को जंगी इकदाम तस्वर किया जाएगा। पहलगाम वाक़े की शफाफ तहकीकात में पाकिस्तान ताउन पर तैयार है। वाक़े में मुबैना तौर पर भारतीय शहरी मुलव्वस है। भारत अपनी इंतजामी कोताहियों को दूर करने के बजाय सरहदों से बाहर क्यों देख रहा है? पाकिस्तान भारत की किसी भी जारियत का भरपूर जवाब देगा। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में 2 टोक पैगाम। कहा, भारत की इल्जाम तराशियां सिर्फ झूठ पर मबनी है। मोदी हुकूमत के पास कोई सबूत नहीं। भारत ने कार्रवाई तो 2019 की तरह सख्त जवाब मिलेगा। कश्मीर मुतनाज़ा इलाका है, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदारों के मुताबिक हल होना चाहिए। फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर की कॉल पर वाशिंगटन में भारतीय सफारत खाने के सामने एहतजाज। पाकिस्तानी कश्मीरी और सिख कम्युनिटी के मुजाहरे में शिरकत। मोदी हुकूमत के खिलाफ नारे। एहतजाज की कॉल फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर की चेयरपर्सन गजाला हबीब ने दी। गजाला हबीब सिख फॉर जस्टिस के मरकजी रहनुमा बलोरन सिंह और दीगर ने खिताब में कहा कि मोदी ने कश्मीर की आज़ादी की तहरीक को दहशतगर्दी का लेबल लगाकर बदनाम करने की कोशिश की और पहलगाम ड्रामा रचाया।
कश्मीरियों को मावराए अदालत कत्ल किया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर में हालात बहुत तशवीशनाक हैं। मिशाल मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा हुर्रियत क़यादत को गैर कानूनी तौर पर जेलों में डाला जा रहा है। भारतीय यूनिवर्सिटीज़ में कश्मीरी तलबा को धमकियां दी जा रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल का नोटिस ले। आलमी सतह पर भारत के अंदर भी मोदी के इक़दामात की मज़म्मत की जा रही है। पाकिस्तानी हिंदू बरादरी का पाक भारत कशीदगी पर पाकिस्तान की मुकम्मल तायद का ऐलान। चेयरमैन आल पाकिस्तान हिंदू राइट्स मूवमेंट हारून सेराब दियाल का कहना है कि हिंदुस्तान हमेशा फॉल्स फ्लैग के जरिए ड्रामा रचाता रहा। हम रियासत पाकिस्तान के इदारों के साथ सीसा पलाई दीवार की तरह खड़े रहेंगे। चेयरमैन अमन कमेटी मिनॉरिटी विंग कशोर सोनी बोले कि भारत को होश के नाखून लेने चाहिए। समाजी कारकुन राजीव ठाकुर का कहना था कि हम पाकिस्तानी अमन और भाईचारे का पैगाम देते हैं। राजकुमार ने कहा कि भारत की पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी बचकाना हरकत है।